फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम तन वाहिगुरू साहिब जी। तू सुल्तान कहा तेरी कवन बढ़ाई, तू सुल्तान कहा हाओ मियाँ। तेरी कवन बढ़ाई, जो तू दे सो कहा स्वामी। मैं मूर्ख कहन ना जाई, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम धर सोई। ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब, मैं तुद बिन अबर ना कोई। सतनाम वाहिगुरू साहिब जीओ। राती रोती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। हाजर हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर, चबर छत्र तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सतसंगी जनों, आप बहुत भावना शरदा दे नाल सच्चे पातशाह हजूर आदि गुरु जगत गुरु सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी श्री गुरु नानक साहब महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण अगमी बाणी नितनेम दियाँ बाणियां विचों सिख दी नित दी मर्यादा शख्सी रैणी ते पंथक रैणी दे विच पढ़ी जाण वाली पहली बाणी जप बाणी दी विचार सरवण कर रहे हो। सच्चे पातशाह हजूर जी दियाँ इस बाणी दे विच उचारण कीतियां होइयां कुल 38 पौड़ियां विचों असी 33 पौड़ियां दा पाठ ते पाठ दी विचार सरवण करन दा जतन कीता है। सिर्फ ये निमाण दा जतन है, कोई दावा नहीं है। हुण कल जिस तरह दास ने बेनती की सी कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दी ये लड़ी ये वियोंत ऐसी है जिस वियोंत दे विच जो तुसी हुण पढ़न जा रहे हो ये पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच तुहानूं दोबारा नहीं मिलेगा। ये 5 खंड श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच दोबारा किथे नहीं आए। तुसां सारियां ने सहज पाठ राही गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के दर्शन किए ने। सो ये 5 खंड की ने 33 पौड़ियां तक असी पाठ किया। 34, 35, 36 ते 37 पौड़ियां तक ये 5 खंड ने। पहली पौड़ी जिन्हों असी 34 पौड़ी आव अज खंडा की पहली पौड़ी जिन्हों असी 34 पौड़ी के रूप में विचार रहे हैं। ये पौड़ी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की उचारण की हुई धर्म खंड की है। 35वीं पौड़ी ज्ञान खंड की है। 36वीं पौड़ी फिर शर्म खंड की है। 37वीं पौड़ी दे विच कर्म ते सचखंड दोनों हैगे। पर यह पौड़ी कोई ये ना समझे कि ਜਿਹੜੀਆਂ पौड़ियां असी घर दे विच तुर के अपने घरां नूं जांदे हां जां पौड़ियां उत्ते चढ़दे हां, कला ये दिखदी शख्सी रूप नहीं है। ये दिखावा या असी कहिए स्थूल रूप पौड़ियां नहीं है। पौड़ियां दा मतलब है हार बिंजर, एक दूसरे दे नाल मिलियां होणियां, एक दूसरे दे विच सम्मिलितियां होणियां कि एक विचों एक निकलना, एक विचों एक। भावें ये मार्ग भी है पर विद्वानां ने जिहड़े पौड़ी दे अर्थ इत्थे कीते ने, जिहड़ा पिछे पढ़ के आया कि ए तराह पत पवड़ियां चढ़िया होए 21। किहड़ियां पौड़ियां? उन्हां पौड़ियां दा जिक्र हुण तुसीं पढ़न लगे हो। ये सिख दे जीवन दीयां 5 अवस्थावां ने। ये 5 ऐसियां अवस्थावां ने जद कोई गुरु का सिख अपनी हौमै नूं त्याग के एक दूजी पाओ लख होए लख होवै लख 20 वाले मार्ग ते तुरदा है। तुरदे तुरदे धन गुरु नानक साहब महाराज कहंदे उहदे जीवन विच जिहड़ियां अवस्थावां वापरदियां ने
ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਬੁੱਧਨਾਥ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਫ਼ਰ ਕੱਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਈਕੋ ਵਧਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਖੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ 5 ਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਲੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ 5 ਖੰਡ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਖੰਡ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡੇਵਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ, ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 4 ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ 4 ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ, ਕਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ 8 ਫੋਲਡ ਪਾਥਸ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਵੈਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਕਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਪਸਾਰੇ ਰਾਤਾਂ, ਰੁੱਤਾਂ,
ਥਿੱਤਾਂ ਤਰੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਥਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਹੈ। ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਕੀ 4 ਹਫਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਤਾਲ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ, ਰੁੱਤੀ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਸਮ ਬਸੰਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਮ ਰੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਸਮਸਰ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੁੱਤੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਰੁੱਤੀ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਥਿੱਤੀ, ਥਿੱਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਾਰ, ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਵੇ ਚਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਥਿੱਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਤੱਕ। ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਤਾਲ। ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਉਂਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਿਤਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਖਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲਨਾਓ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਥਿੱਤਵਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਰਤੀ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 5 ਤੱਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਜੇ 5 ਤੱਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਪ, ਕਿ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਹੁਣ ਤਿਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਪਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮਖੰਡ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ। ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਫਰੇਬ ਜਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 1-2 ਜੀ ਭਾਓ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ 20। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਜਪਣਾ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫਰਜ਼, ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਰਜ਼, ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਉੱਨ ਕਤਾਇੰਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜਾ ਪੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਜੇ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਸਚਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਬੇੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਸੱਪ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜੁਗਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੋਹਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਈ ਕੀੜੇ ਕਿਰਮਜੰਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਮਝਦਾ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਉਹ ਉਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਬੜੇ ਜੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੈ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੈ। ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਜਗ ਮੈਂ ਕਰਹੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਅਸੁਰ ਨਰ ਜਗ ਧਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਬਾਜ ਮਤਲਬ ਮਤ ਬਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਪਏਗਾ। ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੀ ਅਨੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਇੰਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਕਿ ਤੂੰ ਸੂਈਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਨ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਆਣੀ ਉੱਨ ਨੂੰ ਗੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਬਣ ਜੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਨ ਨੂੰ ਗੁੰਦਿਆਂ ਉੱਨ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੰਡਾ ਉੱਨ ਕਤਾਇੰਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨਹੀਂ,
ਉਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ। ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਕੂ ਤੋ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਕਰਮ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ। ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਇਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਬੇੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਸ਼ਲਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਆਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਇਸ ਜੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਂਧੀ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਬਣਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪਸਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਐ, ਘੁੰਮਣਾ ਆਈਐ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਆਪ ਵੰਜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਨਗੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਜੇ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸ਼ਾਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਭੇਖ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੇਖ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਭੇਖ ਪੜ੍ਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਥ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਨਾਥ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਜੇ ਦਇਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਓ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ। ਜਿਹਨੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਔਰ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੈ ਕੇ ਨਹਾਈ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਕਰਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ
ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਜਾਏ ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ, ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਦਰੀ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਇਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ, ਕੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਚ ਘੜਚ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਾਲੇ, ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁਮ ਕਾ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਤੇ ਮਜੀਠ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਰਮਈਏ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਤੇ ਪੱਕਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਰੱਬ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਨਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਵਕਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ ਉਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 35ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦਾ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਿਨਸ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬੇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਹਾਂ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਤਹਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਤਹਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਤਹਾਂ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਵੋ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਨਰ ਤੇ ਬੌਰਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੌਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਿਬੇੜਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਖੈ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮੇਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਤੀ, ਨਾ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਢੀ ਆਂਦੀ, ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਅੰਧੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੀਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅੰਤਰੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਵੈ ਸੰਤਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਹੇਸ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੜੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸੰਤਰ, ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੀਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾੜਤ ਘੜਨ। ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਘਾੜਤ, ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਘੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾੜਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਘਾੜਤ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਅੰਤ 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 ਅਥਾਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ਼, ਕੀਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼। ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਰਿਜ਼ਕ, ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਸ ਭੂਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਅਖਾਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਸਹਸ 18 कहन कतेबां। ते असलू की है? असलू एक धात, वो एक वाहिगुरू बनाने वाला। केतियां कर्म भूमि मेर सुमेर पर्बत, कोई एक थोड़ी, परां तो परां वड्डे तो वड्डे जेड़े अज तक लभे भी नहीं जा सके, जिन्हां बारे सानू पता भी नहीं। परां तो परां सुमेर पर्बत मेर केते केते धूप देश, ध्रुव भगत का जिक्र किया है।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਧੂਪ ਭਗਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਧੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰੁਵ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰੁਵ ਬਥੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੈਨਟਸ ਆਖਿਆ, ਧਰੁਵ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਧਰੁਵ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਅਰ ਜੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਦਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਜ, ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ, ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸੂਰ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਰਾਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਬੇਅੰਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਂ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ, ਚੰਦ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਡਲ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬੀ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਅਸੀਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗੰਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਭਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਸੀਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 10 ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਏ, ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਪਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਹੋ ਨਾਹੀ ਤਾਕੈ ਆਖਾਂ, ਕਿਹੋ ਨਾਹੀ ਕਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਣਾ? ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ, ਭਰਿਆ ਭਰ ਢੋਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਚੜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਬੁੱਧ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਥ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਦੇਵੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਵੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਵੀ ਵੇਸ, ਕਿ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੇਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਅਸੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੈਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਇੱਥੇ ਵੇਸ ਨੇ।
कोई दिखदा है कोई अणदिसदा है। केते देव दानव मुन केते, किन्ने क देवते होए 33 करोड़ ते असीं गिणी बैठे हाँ। दानव किन्ने ने इत्थे, मुन मुनी मुनी जन बंदगी करन वाले। इत्थे भी एवें नहीं पढ़ना केते देव दानव मुन, केते केते देवी वेश नहीं पढ़ना, जां केते केते रतन समुंद नहीं पढ़ना। केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद। किन्ने क समुंदर ने, एक समुंदर देख के कहिए असीं अंत पालांगे, उन्हें तो बेअंत समुंदर बनाए ने। वो किन्ना क विशाल होएगा, किन्ने क रतन उन्हें गुणा दी खाना बनाईयां ने। केतियां खाणी केतियां बाणी, 4 खाणियां असीं गिणी बैठे हाँ। अंडज जेरज सेतज उत्पुज, तो इस तो लैदा सानू पता ही नहीं होर किन्नियां ने। 4 बाणियां असीं गिणी बैठे हाँ, बैखरी मदमा बसंती ते परा। होर पता नहीं विस्माद विस्माद रूप दे विच कित्थों कित्थों आवाज़ां, कौन कौन उन्नू गा रहा है। होर केते तुदनों गावण से मैं चित ना आवण, नानक क्या विचारे। कौन दसेगा केतियां खाणी केतियां बाणी, केते पात नरिंद। किन्ने क इत्थे बेअंत बेअंत पात नरिंद पात्र आए नरिंद बन के, भावें वो देवतियां दे रूप दे विच भावें किसी भी रूप दे विच। केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। किन्ने क इत्थे पार ब्रह्म परमेश्वर दा नाम वसाउण वाले अपनी सुरती विच सेवक आए। जाको मुन ध्यान धरै फिरत सगल जुग, किन्ने क आए। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप। सुरतियां नूं ध्यान वाले वसाउण वाले रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के। किन्ने क इत्थे बेअंत बेअंत आए, जिन्हां दा कोई अंत नहीं है। देवतियां दर्शन कै ताईं, दुख भूख तीरथ कीए। किन्ने क इत्थे आए देवते रूप, उन्हां दा अंत कोई बाहरी तौर ते नहीं है। ये अंतरीव ब्रह्म ज्ञान विचों प्रगट होंदा है। केतियां सुरती सेवक केते बिंदी ला के ही इहदे अर्थ होणगे। किन्ने क सेवक कीते, नानक अंत ना अंत। सच्चे पातशाह जी गुरु नानक साहब कहंदे उस पार ब्रह्म परमेश्वर की बनाई कुदरत का अंत नहीं है। बाहरी ज्ञान नाल इहदा अंत नहीं पाया जा सकता। अंत ना पावत देव सबै मुन, इंद्र महाशिव जुग करी। फुन वेद बिरंच विचार रहे हर जाप ना छाड़ियो एक करी। इवें भी जे कोई बैठ जाए तो तां भी उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। परां तो परां है, पर यह ज्ञान खंड कोई बाहरी ज्ञान नाल नहीं, ये अंदर दे सोमे नाल। देखो भाई ज्ञान के आई आंधी दा ये सच है। धर्म खंड ते ज्ञान खंड ये 2 पौड़ियां दी विचार अज कीती है। कल नूं फिर अगली विचार शर्म खंड बारे सच्चे पातशाह जी की हजूरी दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन चरणों विच बैठ के करांगे जी। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का शुकराना, समुचे तौर पर धन्नवाद। सारिਆਂ ਦਾ फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।